زہرا نے کہا تھا کہ ہم لوگ اکثر باہر کی ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، بٹ مسلمانوں کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم لوگ نہ ریکگنائز کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ اتنا ہی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. حالانکہ عقیدہ الگ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، پر دشمنی ہونا ایک الگ بات ہے. اور اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ ہم لوگ سب کے کسٹم پریکٹسز الگ الگ ہوتے ہیں، ہم لوگ اسلام کو الگ طرح سے سمجھتے ہیں اور الگ طرح سے اس کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ سب کا بیس جو ہے وہ توحید ہے اور اس سب پہ اگری کرتے ہیں. تو شاید زیادہ تر جو دل میں خرابیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل میں دشمنی ہے لے کر، وہ بھی اگر ہم لوگ صرف یہ سمجھ لیں کہ ان کو بھی حق ہے اپنی طرح سے پریکٹس کرنے کا اور ہمیں بھی حق ہے اپنی طرح سے پریکٹس کرنے کا. تو ڈائیورسٹی اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم لوگ اس کو بڑا غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح سے دیکھتے ہیں. تو یہ آج ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سب انڈیا کے الگ الگ کونے سے آئے ہیں، کوئی دھنباد سے ہے، کوئی دہلی سے ہے. تو محرم یا اسپیسیفکلی عاشورہ کا دن ہم لوگ آپس میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں محرم کو، بچپن کی کیا یادیں جڑی ہیں، ہمارے لوکل ایریا میں کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے ان سارے سالوں میں. تو یہ چیز سے ہم لوگ شروعات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو، جب آپ کو بولنا ہو تب اپنے آپ کو میوٹ کر دیں اور آپ شیئر کریں کہ آپ کے لیے یہ مطلب ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت مطلب بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محرم میں کچھ الگ نہیں ہوا ہمارے یہاں، یا 10 تاریخ کو کچھ الگ نہیں ہوتا ہے، سمپلی جیسا ہر دن ہے ویسا بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک اوپینین ہے اور یہ بھی ایک کسٹم ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو لیٹس اسٹارٹ دیٹ. آئیے اس کو شیئر کرتے ہیں. کسی کو بھی اگر فرسٹ بولنا ہو اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہمارے یہاں تو مطلب کہ عام طور سے مطلب کہ محرم کے 9 تاریخ کو، مطلب کہ آج کے دن کچھ فاتحہ ہوتے ہیں اور گھر میں شربت وغیرہ بنتے ہیں، اور جو ہمارے آس پاس کے گھروں میں ہم لوگ وہ بانٹتے ہیں، اور ہمارے آس پاس کے گھروں سے وہ شربتیں آتی بھی ہیں جو ان کے گھر میں بنا ہوتا ہے. اور چونکہ مطلب کہ اس سے پہلے کافی سال پہلے تک ہم لوگ باہر جاتے بھی تھے کیونکہ تعزیہ وغیرہ بنتا ہے. تو جب سے تھوڑا بہت نالج ہوا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مطلب ہمارے حساب سے، مطلب کہ جو بھی میں نے پڑھا ہے اور جو میرے مطلب بھائیوں سے جو میں نے سیکھا ہے، تو تب سے میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو فی الحال میں مطلب روزہ رکھتی ہوں، اور جو بھی مطلب کہ جو ہسٹری رہی ہے ہماری محرم کی، جو بھی ہسٹری ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رہی ہوں. زیادہ تو میری نالج نہیں ہے ابھی. تو خیر بس یہی کہنا تھا. اوکے، تو تم کسی اور کو پہلے کیا کرتی تھی جو اب نہیں کرتی ہوں؟ باہر تعزیہ دیکھنے جانا اور فاتحہ وغیرہ کا مطلب. کیا تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو؟ دونوں ہی دن. اچھا، رات کے وقت؟ میں نے اب چھوڑ دیا ہے، ہاں، وہ مغرب کے بعد. اچھا، تو بس وہی ایک کام چھوڑا ہے. مطلب کہ یہ سب، ہاں، مطلب کہ میں نے کافی سالوں سے، تقریباً 3-4 سال سے بہت دور ہوں ان سب چیزوں سے. اچھا، کیا اگر آپ بولنا چاہیں تو آپ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ کون؟ میں سعدیہ. جی 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 السلام علیکم. جی میں بتا رہی ہوں. جی ہم لوگ تو بچپن سے یہاں پہ ایک چیز دیکھتے ہوئے آ رہے، مطلب میرے گھر کے بغل میں ہی امباڑہ جیسے بنا ہوا ہے، یہاں پر امام باڑہ بنا ہوا ہے. تو شروع سے یہاں پہ وہی ڈھول بجانا، لوگوں میں شربت بٹنا، یہاں باقی محلے کے لوگ کرتے تھے. الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ کبھی بھی نہیں ہوا، شربت بانٹنا یہ سب نہیں ہوا. لیکن ہاں یہ چیز تھا میرے گھر میں بچپن میں، مطلب دیکھتے تھے فاتحہ وغیرہ روز جو بنتا تھا وہ ہوتا تھا. بٹ الحمدللہ 5-6 سال سے یہ سب کچھ نہیں ہمارے گھر میں ہوتا ہے. اور ایک چیز جو بولنا چاہوں گی کہ مطلب 2-3 سال سے پہلے ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا یہ چیز کیا ہے، مطلب جاننے کا کوشش ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں آخر ہو رہا ہے.
تو مطلب مسلمانوں کے اندر مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کچھ اگر کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہو رہا کہ وہ چیز ہو کیوں رہا ہے, ریزن کیا ہے یہ چیز ہونے کا. بٹ الحمدللہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ محرم کیا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے اور کیوں مطلب وہ چیز کیوں ہو رہا تھا جو کہ اب نہیں ہونا چاہیے. فضول چیز مطلب کہ جو سنت سے, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جو کہ سنت میں نہیں ہے, تو مطلب بدعت جو ہے بالکل عام تھا, مطلب ہو ہی رہا ہے. لیک آف نالج مطلب ہو ہی رہا ہے. تو ہمارے گھر میں لیکن ہو الحمدللہ یہ سکتا سب چیزیں تو ہے نہیں. جی جی، بہت سارے ہلو. لوگ اس کے پیچھے کوئی سمبلک میننگ ہوتا ہوگا جب لوگ کرتے ہیں. کوئی ہے یہاں جی پہ جو اور بتانا چاہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر پھولنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے کا مقصد بتائیں, معنی بتائیں کہ ہم لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں. ایک مقصد تو میں ہی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو روزے ہم لوگ رکھتے ہیں, عاشورہ کے روزے ہیں, تو یہ تو ہم ایک مخالفت کرنے کے لیے, کیونکہ یہودی اور نصارہ جو تھے یہ روزہ مطلب وہ لوگ رکھتے تھے, کیونکہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی. تو یہودی نصارہ جو تھے وہ اس دن کو پورا مطلب جشن مناتے تھے اور ایک روزہ رکھتے تھے, اپنی عورتوں کو پورا زیورات پہنانا بہت تیار کرتے تھے. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں. انہوں نے اس چیز کا مخالفت کرنے کے لیے حدیث ہے کہ میں انشاءاللہ ایک روزہ 9 کا بھی میں روزہ رکھوں گا اگر میں رہا تو. لیکن نیکسٹ ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے وہ روزہ 9 کا نہیں رکھا, مگر ہاں کہا تھا کہ میں رہوں گا تو میں روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ 9 کا بھی, عاشورہ کے روزے, جس کی فضیلت مین فضیلت یہی ہے روزہ رکھنا. اس کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو باقی چیزیں ہو رہی ہے وہ بدعتوں میں شمار ہے. مبشرہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جی, تو ہمارے گھر میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا, بس 10 تاریخ کے دن وہ شربت بنتی ہے اور فاتحہ ہوتا ہے, بس شربت ہم بانٹ دیتے ہیں. نارمل دن جیسے رہتا ہے بس سب ویسے ہی رہتا ہے. اچھا, فاتحہ کیا ہوتا فاتحہ ہم تو مطلب نانا ایک جگہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں, اینڈ بس ہے؟ اس کے بعد ایک کچھ مٹھائی ہوتا ہے وہ ہم لوگ سب کھاتے ہیں, اینڈ جو بھی نیبرز ہیں ان کو دیتے ہیں. اچھا, مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کو بتا رہے ہیں نا, اس طرح. جی جی بس. تو کوئی اور نہیں دیکھا, پر ہم اپنی نانی کے اکثر جاتے تھے, کیونکہ 10 تاریخ کے دن جو صبح ایک پروسیشن نکلتا تھا محرم کا, تو وہ ہم کو کافی انٹرسٹنگ لگتا تھا دیکھنے میں. اور کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, سال میں ایک ہی دن ہوتا تھا, تو لائک وی وڈ میک شیور کہ ہم لوگ سب نانی کا جاتے ہیں اور اوپر سے چھت سے دیکھتے ہیں اس کو. اچھا لگتا تھا دیکھنے میں چیزیں, لیکن سمجھ نہیں آئی. ہمیشہ دیکھتے تھے کوئی گھوڑا ہے, تو بعد میں پتہ چلا وہ دلدل ہے, اور اس کا کیا سگنیفیکینس ہے, یا جو بھی پریکٹسز ہیں جب ہم لوگ نہیں سمجھتے تو ہم لوگ الگ طرح سے اسے دیکھتے ہیں, اور جب سمجھتے ہیں تو اس کے ایک الگ سیکرڈنس آ جاتا ہے, اس کو الگ طرح سے دیکھتے ہیں. تو پھر جب باہر کالج وغیرہ میں پڑھنے چلے گئے تب تو عاشورہ کے دن کا کوئی سگنیفیکینس رہا نہیں, کبھی کچھ دکھا نہیں, سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا الگ ہے سنی پرسپیکٹو کیا پرسپیکٹو میں. پر مطلب ابھی بھی ہم کو یہ میموری ہے میری کہ ہم کو بہت حیرانی ہوتی تھی کہ کتنے مطلب کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگ ہیں. تو دیٹس مائی ایکسپیرئنس کہ ہم اور ایک بار باہر رات میں بھی نکلے تھے. تو ہاں, تو بچپن سے السلام علیکم ایوری ون. تو بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ 9th 10th اور 11th ہم لوگ کے گھر میں روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اس دن پہ جو بعد میں لائک ابھی سن کے جو پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن بہت سارے نبی کے مطلب ایونٹس ہوئے تھے اور سگنیفیکینس ہے, وہ سب کبھی نہیں پتا تھا. تو ہم لوگ بس یہ جانتے تھے کہ شیعہ جو لوگ ہیں وہ ماتم کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں امام حسین کو, اور لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ روزہ رکھتے اور ان اے وے یہ ہم لوگ کے لیے ایک خوشی کا دن. پھر میڈیا بروز میں ایک میلہ لگتا ہے,
वही, और ये जो प्रोसेशन जाता है उस चीज को देखने का एक एक्साइटमेंट सबके अंदर, और खिचड़ी बनता है, बस यही होता था बचपन से। अच्छा, तो ये चीज हम नोटिस कर रहे हैं सबके घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बन रहा है उसमें, लाइक खिचड़ी बन रहा है, किसी ने बोला शरबत बन रहा है, किसी ने बोला मिठाई है। ये मतलब ये मैंने नहीं देखा अपने कि कुछ अलग बन रहा हो। और अगर किसी के घर में कुछ अलग हो रहा है आपको बताना हो तो दिस इज विदाउट जजमेंट, कोई इतना जजमेंट नहीं करने वाला है, यू कैन खुद भी शेयर। मेरे घर पे रोट और मतलब कि और भी चीजें, मतलब कि खिचड़ा वगैरह वो तो बनता उसका था। कोई तो खैर सिंबॉलिक अभी मीनिंग है कि खिचड़ा जी क्यों बन रहा है, क्या तो इसके पीछे सिंबॉलिक मीनिंग है? पता नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। तो उसके मम्मी से पता करना फिर कि क्यों आखिर बन रहा है, बस बन रहा है। जी, और अभी बाहर से आ रही है काफी जोर जोर की आवाज, या हुसैन का नारा, क्योंकि सारे अच्छा, मतलब के छोटे से लेकर के बड़े तक के सारे लोग इस मतलब के मुहर्रम में मतलब रास्ते पे दौड़ते हैं बिना कुछ पहने, चप्पल वगैरह। तो वो भी हो रहा आई है विश मेरे घर के हमारे बाहर। साथ कोई ऐसा होता जो ये भी बताए कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम क्यों दौड़ रहे हैं, और अगर हम मातम कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बट आई थिंक हम लोग सबका बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस है, आज हाँ, तक हम क्योंकि लोग हमारे एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहे। हाँ, जी, हमारे सवालों का जवाब हमें मिलता है नहीं, क्योंकि हम अगर घर में पूछे भी जाए, मतलब कि जैसे कोई भी सवाल हो, चाहे वो मुहर्रम से रिलेटेड हो या कुछ और हो, कि जैसे कि ये खिचड़ा का ही सवाल, तो हमें उसका स्पेसिफिक जवाब मिलता नहीं है काफी बार। अच्छा, अब हम कहते एब्सोल्युटली हैं। अग्रीड विद गौशिया, कभी मिला नहीं कि खिचड़ा क्यों बनता है, बस बनता है हाँ, और ये बस चला बनता आ है। रहा है तो बन रहा है। अच्छा, अस्सलाम अच्छा ठीक है, वालेकुम। अब हम भी शेयर हाँ करना चाहते हैं अपने बचपन की बातें। ठीक है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग शेयर के महल्ले में ही रहते थे। तो मतलब हम लोग को भी यही समझा जाता था। अम्मा जो थी, तो 7 तारीख 8 तारीख को तो वो नजर कराती थी, मलीदा भी बनाती थी, लेकिन 10 तारीख के दिन हम लोग रोजा रखते थे और शिया लोग रोजा नहीं रखते थे। तो पता चला कि वो लोग फाका करते हैं। अगर किसी के घर में मौत हो जाएगी तो वो रोजा कैसे रखेगा, इसीलिए वो लोग कुछ खाते तो नहीं, क्योंकि मतलब उनके बकौल की लाश घर में पड़ी है, जब वो दफना के आएंगे तो वो कड़वी रोटी जो खिलाई जाती लोग की तरफ से आती, तो वो होता। तो अम्मा इस बात का बहुत ख्याल रखती थी कि हम लोग के जो मतलब बिल्डिंग थी वो सड़क के करीब थी, तो सारी शिया जो हैं वो जियारत करने के लिए सुबह के वक्त आती। तो वो वो उसके एहतराम में या कुछ झाड़ू तक नहीं पड़ती थी कि नहीं अभी जब ये जुलूस चला जाएगा तब घर में झाड़ू होगा। बाकी हम लोग सब रोजा रखते थे। तो और अगर कोई रोजा नहीं रखता था तो उनसे कहते थे कि नहीं हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, क्योंकि शिया लोग नहीं जलाते हैं और सब लोग आएंगे मेरे यहाँ देखने के लिए। तो हम लोग मतलब वैसे ही नजर आते हैं। 9-10 बजे का टाइम सारी औरतें आ जाती और वो लोग जब जुलूस जाता तो काफी रोती। उसके बाद और जंजीरा मातम चूंकि 9 की रात में होता तो सबके कपड़ों में खून लगा हुआ होता, और जब 10 को ये लोग निकलते तो भी जंजीरा करते हैं, इसलिए सब लोग बहुत उदास होते हैं। उसके वो एक मंजर देखने के बाद फिर पीछे पीछे हम लोग देखते हैं कि सुन्नी हजरात जो हैं वो खूब ज्यादा ड्रम बजाते हैं और गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते और खिचड़ा वगैरह बांटते। खिचड़ा वो लोग इसलिए बांटते, सुन्नियों शिया का ये था कि उन लोग से जब बड़े में तो थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरे मतलब हमारे सब लोग दोस्त लोग तो शिया ही थे। तो वो लोग ये बताती कि चूंकि आज उनको वो लगा है तो हम लोग फाका कर रहे हैं, और जब वो चले जाएंगे तो सब बेहाल हो जाएंगे, तो वो लोग खड़ी मसूर की दाल और चावल पकाते। अब मेरे घर में उसी में गोश्त पड़ा हुआ होता और हम लोग रोजा खोल के खाते। पकती वो भी खड़ी मसूर ही की दाल। जो शिया पकाते बिना गोश्त के, वो हम लोग पकाते गोश्त के साथ। तो जो रोजा नहीं रखते वो दिन में खाते, बाकी सब लोग रात में खाते। और फिर अखाड़ा जब निकलता तो शिया लोग को तो जैसे हम लोग फील करते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा ख्याल रखते थे, तो उनके चेहरे पे एक तनाव आ जाता है कि ये लोग यजीद से रिलेशन रखते हैं, तभी ये लोग जश्न मना रहे हैं। जब अखाड़े के बारे में मालूम किया कि भाई क्यों जश्न मनाया जा रहा है अगर आज इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग
मैदान जंग का नक्शा खींचते हैं जहाँ इमाम हुसैन लड़े। इसीलिए वो लोग अपने कंधे पे एक सिपल भी नचाते हैं जिसमें गोल गोल सा एक बना रहता, उसमें एक लेमू भी लटका रहता। तो पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में तजस्सुस था, पूछते रहे तो लोगों ने कहा कि प्यास का आलम होता है और इस तरह से जो नकारा बजाया जाता है ये उसकी निशानी है, और इसीलिए ये लोग तलवारबाजी और डंडे लड़ाते हैं। हालांकि वो कंसेप्ट बदलते बदलते इतना बुरा हो गया था कि ये लोग अपने मुंह में पेट्रोल लेकर उसमें से भी आग लगाते हैं, फिर वो एक मेले की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो वो सारा दिन रहता, हद तक कि हम लोग जब मगरिब के मतलब रोजा खोलते हैं तो जैसे सन्यागरी आदमी को अच्छा लगता है भीड़ भाड़ देखना, तो हम लोग भी छत पे भाग जाते हैं, सड़क पे घर था इसलिए वो सब देखते हैं। फिर जब शादी हो गई तो हम फिर एक वहां चले आए, एक जगह आए, वो वाजिद अली शाह के का मतलब घर था जिसमें हम लोग रहने लगे। वहां हमने देखा कि 10 तारीख को तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होता है, लेकिन 11 तारीख को हमने देखा कि अंधेरा हो गया पूरा मैदान, और चूंकि वो मतलब इमामबाड़ा था और उसके बाद मशाले जलने लगी, और उसमें रात में अंधेरा पूरा होने के बाद देखा औरतें आने लगी कम से कम 500-600। उसके बाद एक छोटा सा उसके अंदर एक हुजरा टाइप का बनाया गया। तो पूछा बाद में कि ये क्या होता है, तो मालूम हुआ कि वो इमाम हुसैन की बहन है उस हुजरे के अंदर, और ये लोग सारी खवातीन जो उनको पुरसा देने आई हैं क्योंकि इमाम हुसैन का कत्ल हो गया। तो उसमें भी वो लोग वही करते हैं, और फिर ये लोग जो मजलिस पढ़ते हैं पूरे जंग का मंजर खींचते, नक्शा खींचते, उसके बाद इतना रोने की आवाज आती, इतना रोने की आवाज आती कि मतलब के आदमी का दिल एकदम दहल जाता। और थोड़ी देर के बाद फिर वही हिस्सा विस्सा बटता, हिस्से में भी वो लोग उस तरह का करते हैं जैसे कि मरने के बाद कुछ चीजें नहीं होती हैं, मतलब एक पैकेट में थोड़ी थोड़ी सूखी चीजें, इस टाइप की चीजें बटती और सब लोग घर चले आते हैं। और इधर वो जो रात के वक्त 10 तारीख की रात में और 9 की रात में ये लगता, मेला लगता, तो जाने का बहुत दिल चाहता। तो अम्मा हम लोग से कहती नहीं ये यजीद की माँ ने लगाया है इसलिए तुम लोग नहीं जाना, मैंने वो खुशी में लगाई है। हालांकि बाद में जब अब तो बूढ़े हो गए तो देखा कि नहीं ऐसा तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि यजीद की माँ लगाती कि नहीं लगाती। फिर हम लोग उतनी सख्ती तो छोड़ दिया, कभी जरूरत का सामान, जब अपने बचपन में तो कभी नहीं जाते थे, इतनी सख्ती से अम्मा रोकती थी कि नहीं आज के दिन नहीं जाओ, और बाद में कुछ जरूरत का सामान लेना हुआ तो आदमी दूसरे दिन चला गया। इस तरह से मतलब मुख्तलिफ चीजों को देखने का बचपन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था और बहुत ही अच्छा लगता था। सऊदी अरब गए तो पता ही नहीं चलता था कि कब मुहर्रम आया और कब शबरात आए। तो हम हमेशा याद करते थे कि मटिया बुरुज में तो इतना रंगारंगी तहजीबें हैं कि आदमी को मतलब लगता है कि अरे ये त्योहार आया जोर शोर से। अभी तक तो हम लोग इमामबाड़े जाते हैं, अभी नहीं, मतलब आज से तकरीबन 3-4 साल पहले तक। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब इमामबाड़ा हम कंटिन्यू जाते थे जब हम छोटे थे, इतना जाते थे कि हर जुमरात में, हम बता रहे जब हम 7-8 में थे, मेरा एक भी जुमरात मिस नहीं होता था इमामबाड़े जाना। उसके बाद जब 9-10 में तुम्हारे गए, घर के बगल में था इसलिए। हाँ हाँ, और एक तो पता नहीं क्यों अजीब सी अकीदत थी और क्या एक लगाव था कि हम कभी मिस नहीं करते थे। अगर हम रामनगर में होते थे तो हम यहाँ से जाते थे, लेकिन जाते जरूर थे। लेकिन जब हम 9-10 में गए, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। उसके बाद सिर्फ मुहर्रम में जाते थे, तो 7 तारीख को जाते थे और 9 को जाते थे बस। और तुम ऐसे थोड़ा जो और प्रैक्टिस डिटेल से बता बता रही हैं सकती हो तो जैसे मुहर्रम अभी में तुम क्या करती थी इमामबाड़े में, उसके पीछे उसका रीजन क्या होता था? क्योंकि तुम लाइक असली हम लोग मुस्लिम है वही तो 7 उसका भी तारीख से, हाँ हाँ, असल में 7 तारीख से मेरे यहाँ दधियाल में, तो यहाँ मेरी बड़ी अम्मी लोग 1 तारीख से ही रोजा रखना शुरू कर देती थी। पूरा 1 से लेके 10 तक मुहर्रम का रोजा रखती थी मेरी बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी और जो जो बड़े थे। और हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तो उतना नहीं रखते थे,
लेकिन मतलब पूरा मनाया जाता था। 7 तारीख को हम लोग के यहाँ शरबत का, दूध का शरबत बनता था, फातिया होता था और मलीदा बनता, और हम लोग सब कोई जाते थे वहाँ इमाम बाड़े। वहाँ पर चूँकि 7 तारीख को इमाम कासिम की शहादत हुई थी, हम लोग वहाँ जाते थे और वही वहाँ पर जाने के बाद हम लोग अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते और प्रे करते थे। और ये जब दुआ करते थे तो हम लोग यही बोल के करते थे कि आप दुआ कर दीजिए कि मतलब जो भी हम लोग की ज़रूरत होती है और जो भी हम लोग की डिमांड होती है कि ऐसा हो जाए, हम लोग को अल्लाह पाक माफ़ कर दे आपके सदक़े में, शहीद करबला के सदक़े में। वो अभी भी हम बोलते हैं जब हम ऐसे भी दुआ मांगते हैं नॉर्मली कि शहीद करबला के सदक़े में अल्लाह पाक हम लोग के गुनाहों को माफ़ कर दे, वसीला लगा लगा के। और यहाँ से सभी कोई जाते थे। फिर 8 को कुछ नहीं होता था। 9 तारीख को दिन खिचड़ा बनता था और 9 तारीख के दिन भी दोबारा से फिर मलीदा और शरबत पे नजर होती, फिर 9 को भी जाते। लेकिन और वही 10 तारीख के सबका दिन नजर क्या चीज? हाँ थोड़ा हाँ पीछे बोलिए, जो हम आवाज सुन आ रहे। रही है काफी, हम कह उसको रहे कम नजर क्या कर, चीज अच्छा होती है? नजर वही फातिया जैसे पढ़ते थे, जैसे नॉर्मल फातिया पढ़ते हैं पापा लोग, वही सूर्य फातिया लगाते हैं और कुल लगाते हैं और फिर सबके नाम पे बख्शा जाता है, उसी तरह से। उसको नजर कहते हैं। हाँ, और उसके बाद में 10 तारीख के दिन 9-10 को रोजा भी रखते थे हम लोग 9-10 रखते थे। और अम्मी थोड़ा सा बोलो, नहीं लड़का रुको, बाद में माशी करेगा। ये अम्मी उसी की वजह से हो रहा है क्या? हाँ मुहर्रम की वजह से हो रहा है? हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग की तरफ बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, मतलब डंका वंका सब, ताजिया भी आया हुआ है तो मोहल्ले में, तुम्हें बराता जरूर फिर पंडाल वीडियो बन बना के शेयर करना है। हम अच्छा ठीक है, हम भाई लोग से करवाएंगे, हम तो निकलते हैं। लेकिन मेला हम लोग कभी नहीं जाते थे क्योंकि बचपन से ही नानी नाना लोग बोलते थे और अम्मी भी कि ये यजीद की माँ लगवाई थी इसलिए मेला नहीं घूमना चाहिए, तो हम लोग कभी नहीं, हम कभी नहीं गए मेला घूमने। एकदम मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे यहाँ सब जाते थे, सब कोई जाता था मेला घूमने, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। और कभी नहीं गए तो आज भी नहीं गए, और आज तो बहुत सारे कुछ जान लिया है तो बात और है। और 10 तारीख के दिन वही होता, वही जो आंटी बता रही है, खड़े मसूर की दाल और गोश्त बनता, और वही रोजा होता उस दिन, और रोड बनाती थी अम्मी। तुम जब इस्लाम हम कबूल बता नहीं रहे भी हैं। करी थी उससे पहले तुम हाँ, देखती थी, क्या देखती, तुम्हें क्या लगता था? हम जब छोटे थे तो हम लोग का ये हिंदू इलाका पूरा, हम्म, वहाँ तो मुस्लिम लोग का कुछ, लेकिन जो क्या जो तजिया निकलता है, जो वो निकलता ताजिया, था, हाँ। तो हम लोग बचपन में बहुत ये थे कि उसको देखने जाना है। तो हम लोग शाम को सब फ्रेंड मिलकर जाते इन छोटे में, और उसको छूना बहुत पाक समझते थे हम लोग हाँ कि छूने मिल जाए। हाँ, हाँ कर, छूने मिल जाए तो हम लोग का मन्नत पूरा हो जाएगा। नहीं ऐसा लोग मतलब सच में करते हैं, मतलब सच में करते हैं। और नहीं तुम भी एक तो बार हम छुए भी है छोटा में, फिर बड़ा हो गया तो निकलने मना, लेकिन छोटा में हम लोग बहुत जाते थे, उसको देखना है, तजिया निकल जाएगा 6 बजे शाम को निकलेगा, जल्दी चलो। अच्छा, ये ताजिया क्या होता है? क्या ताजिया क्या होता है, मैं बताओगी? हमसे कह रही हो? हाँ हाँ, तुमको उनके ज्यादा सिंबॉलिक चीजों का मीनिंग पता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखो ना, उन्हीं के नाम पे वो लोग रखते हैं ना, बनाते हैं। अब 10 तारीख के दिन जिन लोगों को मन्नतें मांगते हैं ना, तो जिन लोगों को अपनी मन्नत को बढ़ा देना होता है, तो हम लोग को याद है सुबह के वक्त क्यों हम लोग इतनी जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि एरनगेट के मुख्तलिफ घरों से निकल जाता था वो लोग, मतलब है अब 2 महीना 10 दिन इसका गम नहीं मनाएंगे, उसी दिन वो रुखसत कर देती है, समझ गए, कि बस आज तक के लिए। तो वैसे शाही इमाम बाड़े से भी निकलता था, उनके नाम पे जो लोग शहीद हुए हैं उसमें उनके उनके नाम पे रहता था, इमाम हुसैन के नाम पे बड़ा ताजिया रहता था। इसी तरह उसमें एक वो भी, जैसे कि लोग ले जाते हैं मतलब लाश को, तो वो इस तरह के एक ताबूत भी होता था, उसको ताबूत कहते थे, कि उनका उठाया जा रहा है।
اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ چیز آ رہی نا کسم کے وہ دیکھتی تھی تو تابوت کے نیچے سے لوگ گزرتے تھے، اچھا وہ سمجھنے کے لیے ان پہ قربان ہو رہے کچھ بھی. تو بچپن میں ہم لوگ بھی گزرتے تھے، تابوت کے اس سائڈ سے جانا، اس سائڈ سے نکلنا. ہاں آنٹی صحیح بول رہی ہے، یہ ایسا ہاں ہم بھی دیکھے ہیں. تو جو جیسا یہاں دیکھتے پہ تھے بچپن میں یہاں پہ کچھ بھی ایک چیز جی مطلب شیعہ سنی ایون ہندوز بھی ایکولی انوالوڈ ہیں اس پورے پروسیس میں. بس جو یہ بہت ایک یونیک چیز ہے. یونیک نہیں ہے، مطلب بس ایک تہوار کے طور پہ آدمی مناتا، وہ اس کے غم میں شریک، وہ اس کے غم میں شریک، وہ اس کی خوشی میں شریک. بس یہ تھا. بچپن میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں کہ وہ سنی ہے کہ وہ ہندو ہے. بس اس طرح سے سب لوگ جو کرتا ہم لوگ بھی وہی کرتے. وہ ماتم کرتے ہم لوگ بھی کرتے تھے بچپن میں. کچھ وہ روتے ہم لوگ بھی روتے تھے. میری اماں تو اس دن صبح کے ٹائم پورا وہی سنتی ان کا امام حسین کے قتل کا واقعہ، بہت روتی. ہم لوگ چھوٹے تھے، اماں کو روتے دیکھتے تھے. پھر بعد میں پتہ چلا اچھا وہ کربلا کا پورا قصہ سنتی ہیں اس دن. اچھا ابھی آلموسٹ آدھا گھنٹہ سے زیادہ وی ہیو ہیڈ ڈسکشن آن دس. اور آج یہاں جمع ہونے کا مقصد تو ایک بالکل تھا کہ ہم لوگ سمجھیں کہ مختلف طریقے سے محرم اور عاشوراء کو کس حساب سے منایا جاتا ہے. تو یہ آج جس دن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ 10 تاریخ وہ دن عاشوراء ہے نا. ابھی کسم نے بھی جس کے بارے میں بتایا کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے، وہ عاشوراء کا دن ہے. Now let's move towards کہ عاشوراء، اور ہاں آپ اس میں بیچ میں بول سکتے ہیں، کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ عاشوراء کیا ہے. بیسیکلی عاشوراء ایک دن ہے 10 تاریخ کا محرم کا، جس کا سگنیفیکنس شیعہ اور سنی ٹیکسٹ میں بہت الگ الگ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کی جس طرح سے آپ نے ابھی سنا پریویس ایکسپیرینس، ایسا نہیں ہے کہ سنی ہم نہیں مناتے ہیں یا عاشوراء کا سگنیفیکنس جو موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے وہ شیعوں میں نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بہت سمپلیٹک ٹائپ ہے. اور عاشوراء کا سگنیفیکنس یہ ہے، یہ 10 تاریخ آف محرم کی ان سے پوچھا. امام الغزالی بہت فیمس سنی اسکالر ہیں، انہوں نے اپنے مکشفہ القلوب میں لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کو اتنا نوبل کیوں مانا جاتا ہے، اتنا الگ کیوں مانا جاتا ہے، اتنا سیکرڈ کیوں مانا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزیں بتائیں جو امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ یہ ساری چیزیں عاشوراء میں ہوئی.